methane from carbon and hydrogen. Okay, preparation of methane from carbon and hydrogen. Stoichiometric calculation part anta helidvi. Okay, we are studying stoichiometry and stoichiometric calculation parts. Idralli so mass part tagona carbon balance ಮಾಡಿ first one carbon is balanced, two hydrogen in the product side, four hydrogen atoms are present, so it is multiplied by 2. So mass equation observe ಮಾಡಿ 12 gram of carbon. It's a balanced equation. By observing balanced equation only we are calculating the mass of reactant and product part. So 12 gram of carbon requires, what is the amount of hydrogen here? Is hydrogen ಬೇಕು for 12 gram of carbon? 8 grams. 2 2s are 4. Very good. 2 gram ಬೇಕಮ್ಮ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. 4 gram ನೋಡಿ, 12 gram of carbon requires 4 gram of hydrogen to form. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12 gram and 4 gram exact ಆಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16 grams. 16 grams. Very good. 16 gram of methane is formed. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 16 gram of methane is formed. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು 10 gram of carbon ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will consider 10 gram of carbon and 4 gram of hydrogen. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will consider 10 gram of carbon, 4 gram of hydrogen. Then what is the amount of methane is formed here? 14 grams. 14 grams. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 14 grams. 14 grams. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ರಿಲೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್, ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 gram of carbon has the capacity to prepare 16 gram of methane. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನಾನು 12 gram carbon ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 gram of methane prepare ಆಗುತ್ತೆ. If I consider 10 gram of carbon, then what is the amount of methane is formed? Cross multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. 10 into 16 divided by 12. So exact answer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Exact answer 13.33. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 13.33 gram of ನೋಡಿ 13.33 gram of carbon dioxide is, sorry, methane is formed when I consider 10 gram of carbon. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆ? 10 gram of carbon. ಸರ್ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? when 10 gram of carbon combines with, when 10 gram of carbon combines with 4 gram of hydrogen, 4 gram of hydrogen. Okay, then calculate the amount of carbon dioxide formed ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಸರ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ 13.3 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 4 gram of hydrogen, ನೋಡಿ
I will get 16 gram of carbon dioxide. ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು 4 gram ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Then what is the mass of carbon dioxide is formed ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 into 16 divided by 4 4 cancel ಆಯ್ತು. 16 gram of carbon dioxide is formed. ಹಾಗಾದ್ರೆ which is the correct answer? First one or second one? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ತಾಳಿ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ chemical equation ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಿನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ definition ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಓ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದ ಇನ್ನು ನಿಮ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ PPT ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So next concept is stoichiometry. Observe ಮಾಡಿ stoichiometry. Stoichiometry and stoichiometric calculation. Sir, what is a stoichiometry? Stoichiometry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ stoichiometry deals with calculation of masses and volumes of the different substances reacting with each other ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀಥೇನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು. So 12 gram of carbon, 4 gram of hydrogen, it will form 16 gram of methane. Today, ಈ reaction ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ. What is the mass of carbon required for preparing 16 gram of methane? ನಾನು 16 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 12 gram you have to use. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? 12 gram you have to use. ಸರ್ ನನಗೆ 16 ಬೇಡ ಸರ್, I want to prepare 32 gram of methane. ನಾನು 32 gram of methane ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. Then what is the amount of carbon required? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Stoichiometry deals with the calculation of masses and volume of different substances reacting with each other. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಇನ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ quantitative relationship. Quality ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, I am not discussing regarding quality here. Stoichiometry ಬರೋದಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? What is the amount of reactant reacted?
What's the amount of product is formed and what is the amount of reactant remained unreacted? React ಆಗದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೀಗ? ಗುಡ್. ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಸರ್, ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್? ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 1 mole of carbon reacts with how many moles of hydrogen? 2. Very good. It reacts with 2 moles of hydrogen to form how many moles of methane? 1. 1 mole of methane. In concept will be 1 mole of a carbon reacts with 2 moles of hydrogen, it will form a 1 mole of water. Sir, preparation of water hydrogen ನಮಗೆ water ಬಂದಿದೆ. H2O prepare ಮಾಡಬೇಕು. H2O prepare ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ hydrogen combines with oxygen, it will form water. So ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2O ಇದೆ. So it is multiplied by 2. So here also it is 2. 2. Okay na? ಈಗ ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 moles of hydrogen reacts with 1 1 mole mole of oxygen to form a 2 moles of water. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the number of moles of methane formed when 3 moles of Sir, board is blur. ready? Board is blur, sir. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. 3 moles of carbon combines completely with hydrogen. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. ಗುಡ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ when 3 moles of carbon combines completely with hydrogen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನೋಡಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ combines with hydrogen, it will form methane. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
relationship na draw ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ relationship is a balanced equation ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 1 mole of carbon ನೋಡಿ 1 mole of carbon has the capacity to form 1 mole of methane correct ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ 1 mole of carbon has the capacity to form 1 mole of methane ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ 1 mole of carbon has the capacity to form 1 mole of methane ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು Yes, sir. Good. Second problem is calculate the number of moles of methane formed when 3 moles of 3 mole of carbon. If 3 moles of carbon combines, then what is the amount of carbon? Sorry, methane is formed. Multiplication 3 moles, sir. 3 moles. 1 divided by 1 is equal to 3 moles. This is 3 moles of carbon is formed. Sorry, methane is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Yes, sir. Good. Very good. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Calculate the number of moles of methane formed when ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ when 3 moles of hydrogen ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 moles of hydrogen combines completely with carbon 3 moles of hydrogen completely combines completely with carbon ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ you have to draw a relationship with Hydrogen. very good so ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 2 moles of methane has the Hydrogen. 1 mole of methane 1 mole of very good 1 mole of methane how many moles of hydrogen we have in here 3 mole of 3 mole of hydrogen. if 3 moles of hydrogen combines with carbon then how many moles of methane is formed again cross multiplication 3 into 1 divided by 2 answer is like 1.5 very good 1.5 ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ No, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ನೋಡಿ calculate the number of moles of water formed when 3 moles of oxygen combines completely with hydrogen ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ 2 water H2 plus O2 it will form 2 molecules of O2 H2O ಕರೆಕ್ಟಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ in between oxygen and water oxygen and water 6 moles of water, sir. is that what 1 mole of water. 6 moles 1 of mole water. of oxygen is capacity to do 2 mole of water. very good 1 mole of oxygen has the capacity to form 2 moles of water good ಯಾರು ನೀವು ಬಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ 6 moles ಬರುತ್ತೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 mole of oxygen has the capacity to form 2 moles of water so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 3 moles of oxygen if I use 3 moles of oxygen then amount of water formed will be
3 into 2 divided by 1, so it's equal to 6. Good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಮೋದ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್ ಸರ್ ಇದರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇದೆರಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅವನೇನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Calculate the mass of methane. Calculate the mass of methane formed when 16 gram of carbon combines completely with hydrogen. ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12 ಗ್ರಾಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1. Very good. 4 gram ಆಯ್ತು. Methane 16 gram ಆಯ್ತು. Good. Problem observe ಮಾಡಮ್ಮ. Methane and ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೇನು ನೋಡಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 2 moles of hydrogen methane ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ 12 gram carbon, 12 gram of carbon, 16 gram methane. Good. And how much carbon you are considered here? 16 gram. If I consider 16 gram of carbon, then what is the mass of methane is formed? That's what application again. 16 into 16 divided by 12. Which is the mass of methane formed? 21.33. 21.33. Good. Gram of methane is formed. Sir, problem ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Calculate the amount of carbon required. Calculate the amount of carbon required to produce 40 gram of methane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Calculate the amount of carbon required to produce 40 gram of methane. Okay. Yes, sir. Basic relationship is same. Carbon and methane have a relationship. Direct ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 12 gram of carbon has the capacity to form 16 gram of methane. 16 gram of Methane. and Okay. So you are preparing 40 gram of 40 gram of methane. For the preparation of 40 gram of methane, what is the amount of carbon required? Excellent question now. For the preparation of 40 gram of methane, what is the amount of carbon is required? Again, class multiplication. 12 into 30 40 grams of carbon. divided by 60. Is that all?
480 30 divided grams of by carbon. ಎಷ್ಟು 30 sir, 30. 480 divided by 16. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Sir, 30. ವೆರಿ ಗುಡ್. 30 ಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the mass of calculate the mass of hydrogen required for the preparation of 48 gram of methane. With 48 gram of methane prepare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what is the mass of hydrogen is required? What is the mass of hydrogen is required? 4 gram of hydrogen has capacity to make 16 gram of methane. Very good. Relationship hydrogen and methane ಕೊಡಬೇಕು. 4 gram of hydrogen has the capacity to form 16 gram of methane. Then you are preparing 48 gram of methane. very good. For the preparation of 48 gram of methane, what is the mass of hydrogen? 12 gram of hydrogen. Hey, ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು? 12 grams. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes sir. ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಗುಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ PPT ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Sir, first one 10 moles of hydrogen ಬರುತ್ತಾ sir? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 10 10 moles moles of hydrogen. 2 moles of hydrogen has the capacity to form 2 moles of water. Okay na? And 10 moles of hydrogen. Artha 10 moles of water formation agಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it requires 10 moles of hydrogen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೇಡ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Calculate the number of moles of hydrogen required to produce 6 moles of ammonia. First, write the reactions of formation of ammonia from nitrogen and hydrogen. Nitrogen combines with hydrogen to form ammonia in X
NH3. NH3. Brackets ಮಾಡಿ 2 moles here 3 moles. Okay, 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. Probable relationship ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ? Hydrogen and ammonia. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು relationship hydrogen and ammonia. 3 moles of hydrogen has the capacity to form 2 mole of 2 moles of ammonia. Then you are using, then you are preparing 6 moles of ammonia. For preparing 6 moles of ammonia, how many moles of hydrogen is required? Transport application 3 into 6 divided by 2. 9, sir. Very good. 9 moles of hydrogen is required. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? No, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. Carbon plus 2 moles of hydrogen, it will form 1 mole of methane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನಾದ್ರು 1 mole of hydrogen ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 1 mole of carbon ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 mole of carbon required actually 2 moles of hydrogen to form 1 mole of methane. 1 mole of methane. Now instead of 2 moles of hydrogen, if I use 1 mole of hydrogen and 1 mole of carbon, 1 mole of carbon and 1 mole of hydrogen use ಮಾಡಿದ್ರೆ, what is the amount of methane is formed? 0.5 mole. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? 0.5 moles. 0.5. Very good, very good. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 0.5 mole is formed. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 mole ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, 1 mole ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. 1 mole ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1 mole ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ hydrogen because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mole of carbon require 2 moles of hydrogen, but 2 moles ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 mole ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ. 0.5 mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 6 ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. 6 ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ 6 ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್? 5 pairs. 6 ಬಾಯ್ಸ್ 6 ಗರ್ಲ್ 6 pairs. ರಾಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಯ್ತು? 6 ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 6 ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 6 ಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 6 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4 pairs. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. 4 ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. 6 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಸ್ 6 ಇರ್ಬೋದು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನೋಡಿ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 pairs. 3 pairs. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಬರೋದು ಸರ್. 10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, 7 ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 3 ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೇಸ್ ಇದು? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 1 mole of carbon requires 2 moles. ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು 1 mole ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 moles ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 1 mole ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 6 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಬರೋದೆಷ್ಟು? 4 ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ? Hydrogen. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, that reagent is called as, that reactant is called as limiting reagent. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಮಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಾರ್ಬನ್ combines with hydrogen, it will form methane. So mass ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 gram of carbon requires 4 gram of hydrogen, it will form 16 gram of methane. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, instead of 12 gram I will consider 10 gram of carbon. ನೋಡಿ, instead of 12 gram I will consider 10 gram of carbon and 4 gram of hydrogen. 4 gram of hydrogen. Hey, what is the mass of methane is formed here? Question ಕೇಳಿದ್ರೆ 14 gram. ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? mass of the methane formed will be depends on hydrogen or carbon? Carbon. Very good. Carbon. Mass of carbon, because ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? It is less. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ in between carbon and hydrogen, which is the limiting reagent? Carbon. Very good. Carbon is a limiting reagent. Wonderful. Mostly ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Good. Limiting reagent will be carbon. Good. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the mass of methane formed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು Carbon. limiting reagent. Problems ಅಲ್ಲಿ first you have to calculate limiting reagent, and then on the basis of limiting reagent only you have to calculate the mass of the product formed. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ you have to calculate, you have to identify the limiting reagent. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ limiting reagent ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, and then on that limiting reagent basis ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. In the given problem, carbon is the limiting reagent. Okay, carbon is the limiting reagent ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 12 gram of carbon has the capacity to form 16 gram of methane. Then 10 gram of carbon will form the amount of methane in the table. Transfer 10 into 16 divided by 12. 13 into 13.33. 13.33. Huh? 13.33. 3 grams of carbon. Gram. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes, sir. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್? ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್? ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್?
which has a less number of grams in the reaction. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ PPT ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. PPT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 16 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 4 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, 4 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13.33 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ limits the amount of product formed is called as a limiting reagent. Now common ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the reagent which is present lesser amount than the other reagent, it is called as limiting reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಈಸಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. If 3.65 gram of HCl is taken in a solution, okay, is taken as a solution, is treated with sodium hydroxide, HCl get completely neutralized by 4 gram of sodium hydroxide, leaving behind 2 gram of sodium hydroxide in the solution. Okay na? So nen ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. HCl combines with sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide solution. So ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? what is the product formed when HCl reacts with sodium hydroxide? Sodium chloride and water. Very good. NaOH add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು neutralization reaction. This is the formation of NaCl plus water molecule. Good. So observe ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 3.65 gram of HCl ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. It reacts with 6 gram of sodium hydroxide. 6 gram of sodium hydroxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. HCl ನೋಡಿ, HCl molecular mass of HCl is 36.5 gram. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? 36.5 ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 1, ಕ್ಲೋರಿನ್ 35.5. Understand like 36.5 gram. Okay, 36.5 gram of HCl requires. Okay, 35.65 gram of HCl requires. Sodium hydroxide display ಬಂದಿದೆ. Molecular mass of sodium hydroxide, sodium 23 plus oxygen 16 plus 1, total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40. Very good. Molecular mass of sodium hydroxide is 40. Hagadre 36.5 gram of HCl requires 40 gram of sodium hydroxide. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? To form NaCl in water. But problem will include 3.65 gram of HCl. Okay, reacts with 6 gram of sodium hydroxide. Hagadre, which is the limiting reagent here? Limiting reagent yaru? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Very good. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗುಡ್. Wrong answer ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. First you have to identify the limiting reagent in the problem. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು limiting reagent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 3.65 gram. Sir, 3.65 is limiting agent. ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು? 36.5 gram. ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 36.5 gram of HCl requires 40 gram of sodium hydroxide. Correct? 40 gram of sodium hydroxide. ಹಾಗಾದ್ರೆ
3.65 gram of HCl ಗೆ 3.65 gram of HCl ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. 36.5 gram of HCl requires 40 gram of sodium hydroxide. Now total also 3.65 gram of HCl alwa. Again for 3.65 gram of HCl, what is the amount of sodium hydroxide required? Cross multiplication. 4 gram. 0.65 into 40 divided by 36.5. Answer is 4 gram, sir. 4 gram. Very good. ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು 3.65 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ? 4 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್? 4 ಇದೆಯಾ 6 ಇದೆಯಾ? 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾರು? HCl. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Who is the limiting reagent? HCl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ HCl. HCl ಸರ್, HCl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes, sir. ಸರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? sir. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes, sir. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಾಯ್ ಸರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.